Good morning. Yes, good morning. Then today I invite an online class. EVS. Are you ready? Ready? Yes, okay. Third chapter. We are how many chapters completed? Yes, third chapter. Then June to July first week we are completed in third chapter. Then today we are studied that discussing our text work. No repeat our take our new chapters. Repeat our three chapters. Maybe August first week, one assessment, your internal assessment conducted. So we are prepared that. Okay? Yes. Textbook open. Textbook, pencil, eraser. Take it. Ready? Yes. Start our class. Exercise. First chapter, then page number 7. Family. Then learning in a family. Text work starting page number 7. Ready? Yes. First pencil. Take. First question. Our family is our first dash. Which is our family? Then our family is our first school. Then you tick the correct answer school. Tick it. Yes. Second, who helps Pinky in her homework? Who helps Pinky in her homework? Did you start in your home that answers? Can you say? You say this answer. Who helped Pinky's homework? Yes, grandmother. Pinky is helping grandmother. Yes. Then third question. We learn dash things at home. Many things. Answer many. Tick it many. You check it. Your answer correct or not. പലർക്കും പല വീഡിയോസും മിസ്സായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവർക്കും കൂടെ ഒരു ഉപകാരപ്രദമാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മിസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്നലെ ഒരു കുട്ടി വോയിസ് വിട്ടിരുന്നു, ടെക്സ്റ്റ് വർക്ക് ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അത് അവർക്കും കൂടെ ഒരു ഉപകാരപ്രദമാവാൻ രീതിയിലാണ് മിസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ടെക്സ്റ്റ് വർക്ക് മാത്രം ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. യെസ്. ഫോർത്ത്, പിങ്കി ഈസ് ലുക്ക്ഡ് ആഫ്റ്റർ ബൈ ഹെർ ഡാഷ് മദർ. ഫോർ take the correct answer. Finish. First, school. Who helps Pinky in her homework? Grandmother. Then we learn dash things many. Pinky is looked after mother. Yes, correct. Next, fill in the blanks. My mother's son is my brother. Mother's son is my brother. My father's mother is my grandmother. You have studied that. Next, very short answer question. Short answer question. Which is our first school? Which is our first school? Anybody can say answer. Which is our first school? Yes, family. Family is our first school. Yes, very good. Who looks tasty food for the family? Who cooks tasty food for your family? Father ആണോ മദർ ആണോ? ആരാണ് ടേസ്റ്റി ഫുഡ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്? യെസ്, മദർ. എഴുതാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴേ പെൻസിലായിട്ട് അതിന് നേരെ ആൻസർ എഴുതിക്കോളാം. എന്നതിന് ശേഷം നോട്ടിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അത് ചെയ്തവരെന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക. ഓക്കെ. നമുക്ക് ആഗസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഒരു എക്സാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ്, ഒരു ഓൺലൈൻ അസസ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിപ്പറേഷനാണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്, ഹു ഡു യു റിസംബിൾ ഇൻ യുവർ ഫാമിലി? അത് ആൻസർ കുട്ടികൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ആൻസർ. അത് സെൽഫാണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്, വെരി ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വൈ ഈസ് അവർ ഫാമിലി കോൾഡ് അവർ ഫസ്റ്റ് സ്കൂൾ? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫാമിലിയെ ഫസ്റ്റ് സ്കൂളാണ് എന്ന് പറയുന്നത്? നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, വി ലേൺ മെനി
things in our family can walk, can run, can eat, can behave into others. Write any two. ഓക്കെ, ഏതെങ്കിലും 2 എണ്ണം മാത്രം എഴുതുക, എല്ലാം കൂടെ എഴുതണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സിമ്പിളായത് എന്ത് ചെയ്യുക, മാത്രം എഴുതാം. മിസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എഴുതി ബോർഡിൽ എഴുതി നിങ്ങൾ എഴുതി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കുക. എന്തെടുക്കുക, ക്യാൻ ഈറ്റ്, ക്യാൻ റൺ, ബിഹേവ് ടു അതേഴ്സ്, മാനേഴ്സ്, ഗുഡ് ഹാബിറ്റ്സ്, ഏതും എഴുതാം. നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന 2 എണ്ണം മാത്രം പഠിക്കുക കേട്ടോ. Finish. Yes. Third question. What is a nuclear family? What is a nuclear family? Write in early that answer. Nuclear family is a simple family. Father, mother, brother and a sister. Okay. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Nuclear family is a small family that live in 4 members. Okay. Next, what is a single parent family? What is a single parent family? അത് മിസ് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Any case couples no children, that time they are ready to adopting a child. This type of family is single parent family. ഒരു കുട്ടികളില്ലാത്ത ഒരു ദമ്പതികൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു കുട്ടിയെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ദത്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ദത്തെടുത്ത കുട്ടിയുമായി അവരുടെ ഫാമിലിയെ പറയുന്നത് എന്ത്, സിംഗിൾ പാരന്റ് ഫാമിലി. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, ഇൻ വാട്ട് വേസ് ഡു യു ഹെൽപ്പ് അറ്റ് ഹോം? ദിസ് ആൻസർ, ക്ലീൻ ദ ടേബിൾ, കീപ് ഷെൽഫ്, കോംബ് യുവർ ഹെയർ. അല്ലേ, ഏതെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം, 2 എണ്ണം എഴുതാം. Next, this very long answer question, this no write study. This okay. This very short answer question, very short answer question. Fill in the blanks, tick the correct answer. These are study well. Okay, clear this doubt? Once I repeat, first our family is first school. Who helps Pinky in her homework? Grandmother. We learn dash things at home, many things. Next, Pinky is looked after by her mother. Okay. Next, my mother's son is my brother. Mother's father is my grandmother. Next, which is our first school? Family. Who cooks our tasty food? Mother. Okay. This answer you write in early time. First chapter time you write in your notebook. Okay. This study well. Clear in first chapter? Yes. Then next, second chapter, houses we live in. ഹൗസസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു how to houses protect us from. Houses protect us from rain, cold, heat, wild animals and thieves. Then next study that different types of houses, kacha houses and pakka houses. Then this the special types of kinds of houses, tent, wheel caravan, houseboat, igloo, still house. Then good house, well ventilated by proper wire netting, proper covered drainage system and proper slope. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലേ. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം, നന്നായി റീഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് ടൈമുണ്ട്. പെരുന്നാൾ വെക്കേഷനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഏത് സബ്ജക്റ്റാണോ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നത് ആ സബ്ജക്റ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണം, കൂടുതൽ ടൈം കൊടുത്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഓൺലൈൻ എക്സാം ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ആർക്കും മാർക്ക് കുറയരുത്, എല്ലാവർക്കും നല്ല മാർക്ക് ഉണ്ടാവണം. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം, നന്നായി പഠിക്കുക. ആ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, മിസ്സിനായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക, ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് പെറ്റ്സ് ആൻഡ് പെറ്റ്സ്, അത് നന്നായി ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെറ്റ് ആനിമൽസ് അല്ലേ, നമ്മളെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചും ലാളിച്ചും വളർത്തുന്ന റാബിറ്റ്, പാരോട്ട്, ഡോഗ് അല്ലേ, പപ്പി, ടിമ്മി, ടോമി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഡോഗിനെ വളർത്തും, ക്യാറ്റ്, ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് പെറ്റ് ആനിമൽസ്. എന്നാൽ പെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിട്ട് ഇൻവൈറ്റഡ് ആനിമൽസ്, മോസ്കിറ്റോസ്, സ്പൈഡർ, റാറ്റ്സ്, ലിസാർഡ്, അങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് ദോഷകരമായ രീതിയിൽ നമ്മളെ ശല്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആനിമൽസ്, ദാറ്റ് ഈസ് പെറ്റ്സ്. ഓക്കെ.
യെസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലീൻ ദ ഹൗസസ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വീട് അടിച്ച് തൂത്ത് വൃത്തിയെ ക്ലീനായി കഴുകണം. അതുപോലെ തന്നെ ഫർണിച്ചറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? തുടച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യണം. നെക്സ്റ്റ് ബാത്റൂം ആൻഡ് കിച്ചൺ ക്ലീൻഡ് യൂസിങ് ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റ്. ബാത്റൂമും കിച്ചണൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം? കീടനാശിനി ഉപയോഗിച്ച്, അണുനാശിനി ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണം? ക്ലീൻ ചെയ്യണം. ഡെക്കറേറ്റിംഗ് അവർ ഹൗസസ്. നമ്മളെ വീട് എങ്ങനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഡിഫറെൻറ്റ് പെയിൻറ്റിങ്സ് ഓൺ ദ വാൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാന്റ്സ് ആർ പ്ലാന്റഡ്. ഓക്കെ. ദെൻ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റ്സ്, ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാന്റ്സ്, അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മുടെ ഹൗസസിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? കൂടുതൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മനോഹരമാക്കി തീർക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. ദെൻ ഡിസ്കസിങ് അവർ ടെക്സ്റ്റ് വർക്ക്. പേജ് നമ്പർ 12. ഇസ് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ ഒടിച്ച് പോയി എന്നുള്ളൂ. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ടെക്സ്റ്റ് വർക്ക് നന്നായിട്ട് റിവിഷൻ നടത്താം. പേജ് നമ്പർ 12. റെഡി? യെസ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ടിക്കറ്റ്. ഞാൻ അങ്ങനെ ആൻസർ പറയും. നിങ്ങൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിൽ ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നത്. അത് ചെയ്യാത്ത കുട്ടികൾ പലർക്കും പല നെറ്റ് പ്രോബ്ലം, പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പലർക്കും ക്ലാസ് കിട്ടാത്തതുണ്ടായിരിക്കും. അത്തരം കുട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഇപ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്ത് ആ കറക്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ആൻസറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ഇപ്പോഴേ ടിക്ക് ചെയ്ത് പോവുക. അതിനാണ് ഞാൻ പെൻസിൽ എടുക്കാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ടിക്ക് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Still houses are found in areas with heavy dash. Answer, rainfall. Still house എവിടെ കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്നത്? ഹൈ റെയിൻഫാൾ ഏരിയാസ്. റെയിൻഫാൾ ടിക്കറ്റ്. സെക്കൻഡ്, ബിഗ് ഹൗസസ് ഓൺ ഗ്രൗണ്ട് ആർ കോൾഡ് ഡാഷ്. ബിഗ് ഹൗസസ് കോൾഡ് ബംഗ്ലാവ്. Building material used nowadays is dash. Cement. A house made of bricks, cement and steel is called a dash. Answer, pakka houses. Pakka houses. Finish. Next, 5. Nomads live in dash. Nomads live in wheel caravan. പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? മിസ് അങ്ങനെ ആൻസർ പറയുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിരുന്ന അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം? ആൻസർ ചെയ്യാം. ആൻസർ പറയാം കേട്ടോ. Nowadays live in wheel caravans. Next, houseboat is made of dash. Houseboat is made of wood. Where found in houseboat? Yes, very good. Kashmir. Houses, Dal Lake in Kashmir. Yes. Fill in the blanks. Next, ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സിൽ ഞാൻ ആൻസർ ഈ ഡാഷിൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോഴേ ആൻസർ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ഡാഷിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കോളാം. ഓക്കെ. ഹൗസസ് ഇൻ എ ബിൽഡിങ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ഡാഷ്. ഹൗസസ് ഇൻ എ ബിൽഡിങ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ഫ്ലാറ്റ്. Flat. Second, houseboat are found in dash. Kashmir. Dal Lake എന്നും കൊടുക്കാട്ടോ. Dal Lake in Kashmir. Tents are made of dash. Tents are made of canvas. Still houses live in dash. Sloping. Sloping. Yes, listen. First answer flat. Second, Kashmir, Dal Lake. Canvas, sloping. ബോർഡ് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലെങ്കിൽ ആൻസർ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ശ്രദ്ധിച്ചെഴുതിക്കോളാം. ഹൗസസ് ലിവ് ഇൻ എ ബിൽഡിങ്സ് ആർ നോൺ ആസ് ഫ്ലാറ്റ്. ഹൗസ് ബോട്ട് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ കാശ്മീർ, ഡാൽ ലേക്ക്. Tents are made of canvas. Silk houses have dash sloping roof, allow to waterfalls down easily. Sloping. Next, match the following. Igloo, houseboats, kacha houses. Then column B, wood, straw, ice.
ഇഗ്ലു ഏതിലേക്കാണ് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്? പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിയും. ഇഗ്ലു ഏതിലേക്കാണ് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത്? യെസ്, വെരി ഗുഡ്, ഐസ്. സി, ഓപ്ഷൻ സി, ഇഗ്ലു മെയ്ഡ് ഇൻ ഐസ്. ഹൗസ് ബോട്ട്, ഹൗസ് ബോട്ട് എന്താ? യെസ്, ഹൗസ് ബോട്ട് മെയ്ഡ് ഇൻ വുഡ്. എ, ഓപ്ഷൻ എ. നെക്സ്റ്റ്, കച്ച ഹൗസസ്. ബി, സ്ട്രോ. കച്ച ഹൗസസ്, സ്ട്രോ. ആൻസർ വൺസ് മോർ ഐ റിപ്പീറ്റ്. ഇഗ്ലു, ഐസ്. ഹൗസ് ബോട്ട്, വുഡ്. കച്ച ഹൗസസ്, സ്ട്രോ. Finish? Yes. Next, very short answer question. These are finished. Yes. Matching. This the igloo, ice, houseboat, wood, kacha houses, straw. Finished. Yes. Next, this the very short answer question. Short answer question. Name a temporary houses made of canvas. Name a temporary houses made of canvas. Answer, tent. അല്ലേ, നമ്മൾ പഠിച്ചു ടെൻ്റ് ഒരു ടെമ്പററി ആണ്. ഒരു സ്ഥലത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്തു ആഫ്റ്റർ 2 or 3 months റീ അറേഞ്ച് ഇൻ നെക്സ്റ്റ് പ്ലേസസ്. അല്ലേ, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ അത് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റും. സോ ടെൻ്റ് ഈസ് എ ടെമ്പററി ഹൗസസ്. You write this only answer. Tent, T-E-N-T, tent. Yes. Next, 2. Which type of house is made in the house is found in the polar regions? Anybody can say answer. Antarctic circle, polar regions, very cold regions കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഹൗസസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഏതാ? Anybody can say. Very simple. Yes, igloo. ഏതാണ്? Igloo. Igloo made in ice. Name the lake on which you will find a houseboat. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഒരു ലേക്ക്, ഹൗസ് ബോട്ട് കാശ്മീരിൽ കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു ലേക്കിലാണ്. അത് ഏത് ലേക്കാ? ഡാൽ ലേക്ക്. ഈ ആൻസറാണ് ഡാൽ ലേക്ക് ഇൻ കാശ്മീർ. ഓക്കെ, ദിസ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഫിനിഷ്. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നെയിം എ ടെമ്പററി ഹൗസസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് ക്യാൻവാസ്, ടെൻറ്റ്. This which type of house is found in the polar regions? Igloo. Name the lake on which you will find a houseboat, Dal Lake in Kashmir. Okay. നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്നുകൂടെ ആ സമയത്തോടെ ഒന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്കിത് പഠിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സ്കൂളിലാവുമ്പോൾ ഒരുപാട് തവണ റിവിഷൻ നടത്തി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ക്ലാസ്സിലിരുന്ന് എഴുതി പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ഈ ഓൺലൈനിലൂടെ കിട്ടുന്ന അവസരം എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുക കേട്ടോ. യെസ്. നെക്സ്റ്റ്, വെരി ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ വെരി ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങളോട് നോട്ടിൽ എഴുതണ്ടെന്ന്, അല്ലേ? അത് നോട്ടിൽ എഴുതണ്ട, ടെക്സ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. നിങ്ങളന്ന് ടെക്സ്റ്റിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഒന്നുകൂടെ ഞാനിപ്പോൾ അന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് കുട്ടികളുണ്ടായിരിക്കും. എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ലിങ്ക് കിട്ടാതിരിക്കുകയോ ഫോണ് ഡാമേജ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നത്തിൽ എഴുതാത്ത കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതണ്ട, ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അണ്ടർലൈൻ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വൈ ഷുഡ് വിൻഡോസ് ആൻഡ് ഡോർസ് ഹാവ് പ്രോപ്പർ വയർ നെറ്റിംഗ്? വിൻഡോസും ഡോർസും പ്രോപ്പർ വയർ നെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ ഗുഡ് ഹൗസ് പേജ് നമ്പർ 11 എ ഗുഡ് ഹൗസിലെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് പ്രോപ്പർ വയർ നെറ്റിംഗ് എന്ന് ഇതിവിടെ നോക്കുക. ദിസ് വിൻഡോസ് ആൻഡ് ഡോർ ഷുഡ് ഹാവ് പ്രോപ്പർ വയർ നെറ്റിംഗ്. ദിസ് കീപ്സ് ഫ്ലൈസ്, മോസ്കിറ്റോസ് ആൻഡ് അതർ ഇൻസെക്ട്സ് അവേ. പ്രോപ്പർ വയർ നെറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഇൻവൈറ്റഡ് ആനിമൽസ് ഉണ്ടല്ലോ, പെറ്റ്സ്, അതെന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ഡോറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരാതിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ആൻ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്? സെക്കൻഡ്, വാട്ട് ഈസ് ആൻ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്? ഇതവിടെ കൊടുക്കാം. ദർ ആർ മെനി ഹൗസസ് ഇൻ എ ബിൽഡിങ്സ് നോൺ ആസ് ഫ്ലാറ്റ്സ് ഓർ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്. ഫ്ലാറ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ടൗൺ ഏരിയാസിലൊക്കെ ഒരുപാട് സ്റ്റെപ്സുകളുള്ള ഫ്ലാറ്റ്സ് 11, 12 ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അപ്പോൾ അതിലും കൂടുതലുണ്ടായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വലിയ ബിൽഡിങ്ങിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഓർ ഫ്ലാറ്റ്സ്. പേജ് നമ്പർ 9
9 ഇതാ ദർ ആർ എന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഓർ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് വരെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തോളൂ. നെക്സ്റ്റ്, നെയിം ദ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് എ പക്ക ഹൗസസ്. ഇനി പക്ക ഹൗസസ് മെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട മെറ്റീരിയൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ഇവിടെ പേജ് നമ്പർ 9 തന്നെ ഈ പക്ക ഹൗസസ് എടുക്കുക. 2 പക്ക ഹൗസസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദ പക്ക ഹൗസസ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പക്ക ഹൗസസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ബ്രിക്സ്, സ്റ്റീൽ ആൻഡ് സിമെൻറ്റ്. അണ്ടർലൈൻ ഇറ്റ്, ബ്രിക്സ്, സ്റ്റീൽ ആൻഡ് സിമെൻറ്റ്. നെക്സ്റ്റ്, വൈ ഷുഡ് എ ഹൗസ് ബി വെൽ വെന്റിലേറ്റഡ്? ഹൗസസ് വെൽ വെന്റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? എ ഗുഡ് ഹൗസിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എടുക്കൂ. എ ഗുഡ് ഹൗസിലെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, it should be well ventilated. It should have enough doors and windows to allow fresh air and sunlight. Sunlight kill germs. സൺലൈറ്റ് നല്ല ഫ്രഷ് എയറും നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് കിട്ടണം. അതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ജംസിനെ, അണുക്കളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കാൻ അത് സഹായിക്കും. സോ ദിസ് അണ്ടർലൈൻ ദിസ് ആൻസർ. ഫിനിഷ്. നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ സെൽഫായിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഷുഡ് ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് മദർ ആബ്സെൻസ്. ഹൗ വിൽ യു ടേക്ക് കെയർ ഇൻ യുവർ ഹൗസ് ഇൻ യുവർ ആബ്സെൻസ്? മദറിൻ്റെ ആബ്സെൻസിൽ എന്താ വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇപ്പോൾ എക്സാമിനൊന്നും അത് ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററും ഇപ്പോൾ റിവൈസ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫുഡ് വി ഈറ്റ്, തേർഡ് ചാപ്റ്റർ. ഫുഡ് വി ഈറ്റിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം പഠിച്ചു? ഫുഡ് ഗിവ് us എനർജി ടു വർക്ക് ആൻഡ് പ്ലേ, ഫുഡ് ഹെൽപ്പ് us ടു ഗ്രോ, ഫുഡ് ഹെൽപ്പ് us ടു ഹെൽത്തി ബൈ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഡിസീസസ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സിൽ we eat fruits like apple, we eat leaves of many plants, cabbage, അതുപോലെ തന്നെ സീഡ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്, ലീവ്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്, റൂട്ട്സ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്. പിന്നെ ഫുഡ് ഫ്രം ആനിമൽസ് അല്ലേ, ആനിമൽസിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ്. ദെൻ എഗ്സ്, മീറ്റ്, മിൽക്ക്, മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ്, ബട്ടർ, ഗീ എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു. പിന്നെ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ്, ന്യൂട്രിയസ് ഫുഡ്, ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ്, ജേർണി ഓഫ് ഫുഡ് അല്ലേ. We are discussing the page number 17 exercise. Yes, everybody eats a dash food. Everybody eats a different food. Option B answer, different. Second, which of the following is an underground stem? Which of the following is an mice? Option C. No, ginger ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ, ginger. Option B, ginger. Next, which of the following protect us from dash? Both the animals protect vitamins and minerals. Protect us from diseases, vitamins and minerals. Option C. Next, we eat roots of dash. Carrot. Tick it. Carrot. Next, Tepla is a famous dash dish of dash. Answer, Gujarat. Tepla is a famous dish of Gujarat. Next, 6, we eat leaves of dash. Leaves of, answer, cabbage. Next, true or false? First, we eat seeds of plants like wheat and rice. True. Tick it. True. Butter is rich in carbohydrate. False. Next, carrot is a root. Carrot is a root. Yes, true. We need a balanced diet to stay healthy. True. Different people have different food habits. True. ഇതിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ ഫാൾസ് ഉള്ളൂ, അത് 2 ആണ്. 2 മാത്രം ഫാൾസ് ഇടുക, ബാക്കിയെല്ലാം ടിക്ക് ശരിയാണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്, സർക്കിൾ ദ ഓഡ് വൺ. കൂട്ടത്തിൽ ചേരാത്ത റൗണ്ട് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഈസ് ഓഡ് വൺ.
ഫസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട് ആണ് ഓഡ് വൺ. വീറ്റ്, ഫ്രൂട്ട്, മൈസ്, റൈസ്, അല്ലെ ഫ്രൂട്ട്. സെക്കൻഡ് ക്യാബേജ്, സ്പിനാച്ച്, ബ്രിഞ്ചൽ, മിൻറ്റ്. ദിസ് റൗണ്ട് ഇറ്റ് ബ്രിഞ്ചൽ. This very short answer question. Name a food grain. Can you say food grain? Yes. Rice, wheat, bajra. Yes. Which are the main source of food? Plants and animals. Which rice product do you like the most? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട റൈസ് പ്രോഡക്റ്റ്, റൈസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് ഫുഡാണോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം, അത് നിങ്ങളോട് ഞാൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ. എക്സാമിന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ആ റൈസ് പ്രോഡക്റ്റ് എഴുതാൻ റെഡി ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ. നെയിം ദ ഫേവറേറ്റ് ഡിഷ് ഓഫ് യുവർ സിസ്റ്റർ ഓർ ബ്രദർ. അത് നിങ്ങളെ സെൽഫ് ആൻസർ ആണ്. ബ്രദറിനും സിസ്റ്ററിനും ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫുഡ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം, അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്, ദോ സെൻറ്റൻസ് ടെൽ അബൌട്ട് വേസ്റ്റിംഗ് ഫുഡ്. ഈ ഇവിടെ 4 സെൻറ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ നമ്മുടെ ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഏതാണ്? വേസ്റ്റ് ആക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിന് എന്ത് ചെയ്യുക, മാത്രം ടിക്ക് കൊടുക്കാൻ. അതേതാ മിസ് പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നത്? ഇതിൽ ഒന്ന് മാത്രമേ കറക്റ്റ് ഉള്ളൂ. 2 ലാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റും എ ആൻഡ് സി. എ ആൻഡ് സി എന്താണ്? ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നതാണ്. കാരണം ടേക്ക് മോർ ഫുഡ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഈറ്റ്. കൂടുതൽ ഫുഡ് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തതിനും കൂടുതൽ ഫുഡ് എടുക്കും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും, കുറച്ച് മാത്രം കഴിക്കും, ബാക്കി ഫുഡ് ഉണ്ട് വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയും. അതിന് ടിക്ക് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സി, ത്രോയിങ് ഫുഡ്സ് ഇൻ എ ഡസ്റ്റ്ബിൻ. കൂടുതൽ ഫുഡ് എടുത്ത് കഴിച്ചിട്ട് ഉമ്മയൊന്നും കാണാതെ എന്ത് ചെയ്യുക, അതെടുത്തിട്ട് ഡസ്റ്റ്ബിന്നിൽ കൊണ്ടിടുക. അത് ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് അല്ലേ? അങ്ങനെ ഫുഡ് കളയാൻ പാടുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ അതും എന്ത് ചെയ്യാം, ബാഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എ ആൻഡ് സി. യെസ്. നെക്സ്റ്റ് വെരി ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡിഫൈൻ ന്യൂട്രിയൻസ്. അത് മിസ് ടെക്സ്റ്റിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി തന്നിരുന്നു. ഡിഫൈൻ ന്യൂട്രിയൻസ്. ദ ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് എന്ന ഭാഗം എടുക്കുക. കുറച്ച് ബ്ലാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഫുഡ്സ്. ന്യൂട്രിയൻസ് ആർ സബ്സ്റ്റൻസസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഫുഡ്സ് ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് us to grow, eat energy, to be healthy. Okay, that is correct answer. Next, who are vegetarians? Vegetarians, people who eat only plants and plants product. സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ മാത്രം, സസ്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന പദാർത്ഥങ്ങൾ മാത്രം കഴിക്കുന്നതാണ് വെജിറ്റേറിയൻസ്. എന്നാൽ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസ് ആണെങ്കിലോ, വൈൽ ദോസ് ഈറ്റ് ബോത്ത് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ്. ആനിമൽസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഗ്, മീറ്റ്, ഫിഷ് ഒക്കെ ആവാട്ടോ. പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് ദാറ്റ് ആർ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസ്. ഓക്കെ. ഇതിലുണ്ട് ലോങ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അത് നിങ്ങളോട് എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു? നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട, മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ 3 ടെക്സ്റ്റ് വർക്കും ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടെക്സ്റ്റ് വർക്ക് കിട്ടാത്ത കുട്ടികൾക്കൊന്ന് യൂസ്ഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ടെക്സ്റ്റ് വർക്ക് മാത്രം എടുത്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തത്. നന്നായി പഠിക്കുക. ഓഗസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് വീക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എക്സാം ഉണ്ട്. എക്സാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അസസ്മെൻറ്റ്. നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചു, ഓൺലൈനിലൂടെ നിങ്ങൾ എന്ത് പഠിച്ചു എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അസസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ നടത്തുന്ന പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ വാല്യുവേഷൻ നടത്തും. അപ്പോൾ നന്നായി പഠിക്കുക, പഠിച്ച് നന്നായി എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി എക്സാം കഴിഞ്ഞ് പെരുന്നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ, പുതിയ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ.